आप सभी का फिर एक बार आज दूसरा दिन तमलुक विंटर कप VK18 प्रीमियम के साथ प्रीमियम का आज दूसरा दिन और दूसरा दिन का ये दूसरा सेमीफाइनल आपके सामने। एक तरफ सौरभ हल्दर की अगुवाई में ये टीम सिवाई 11, तो फिर दूसरी तरफ ओम साई बाबा। टॉस जीता है सिवाई 11 ने। पहले फील्डिंग करने का लिया है फैसला कप्तान सौरभ हल्दर ने और बल्लेबाजी करने के लिए नियोता भेजा गया है टीम ओम साई बाबा को। बीच मैदान में दो सलामी बल्लेबाज लेफ्टी राइटी कॉम्बो के साथ शुरुआत करेंगे सेंटनर। पहली गेंद अच्छी लाइन थी यहां पे। दो सलामी बल्लेबाजों की बात करेंगे। स्ट्राइक एंड पर आपको दिखेंगे वहां पे अभिजीत बेरा और उनके साथ आपको नजर आएंगे लिटन बारोई। अगर देखें प्रीवियस मैच, दोनों बल्लेबाज अच्छे मेंटलिटी के हैं, दोनों बल्लेबाज अच्छे माइंडसेट में होंगे क्योंकि प्रीवियस मैच में ना वो काफी अच्छे बल्लेबाजी किए थे। और सेमीफाइनल 8 ओवर का मैच 1:35 यहां से 40 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है फर्स्ट इनिंग्स के लिए, 8 ओवर के लिए। फर्स्ट बॉल डॉट के साथ शुरुआत सेंटनर। फील्डिंग प्लेसमेंट की बात करेंगे, दो फील्डर सर्कल के बाहर आपको नजर आएंगे। स्ट्राइक पर अभिजीत बेरा। बल्ले की ऊपरी किनारा, पीछे फील्डर है नहीं, क्या पहुंच पाएंगे? वन ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप इनटू द फेंस, बाउंड्री। फर्स्ट बाउंड्री फॉर टीम ओम साई बाबा। फर्स्ट ओवर की खेल प्रगति पर पहली गेंद डॉट के साथ शुरुआत किए थे सेंटनर की बात करेंगे ना, प्रीवियस मैच में इनके तरफ से भी तो काफी अच्छी गेंदबाजी नजर आई थी। मैजिकल स्पेल का जो पुरस्कार था वो पुरस्कार इन्होंने अपने नाम किया था प्रीवियस मैच में। इस मैच में अच्छी बॉलिंग करना चाहेंगे, अच्छा स्टार्ट देना चाहेंगे अपनी टीम सिवाई 11 को। 4 रन अभी तक बिना कोई विकेट के नुकसान के बाद। अभिजीत, एक और शानदार गेंद, अच्छी गेंदबाजी यहां पे। एक गेंदबाज के तौर पे ना आप कितना तैयारी के साथ आते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है। पहला ओवर, पहली 3 गेंदें ये देख के लगी है अब तक वो तैयारी के साथ आए हैं। 3 अलग प्रकार की गेंदबाजी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा पेस के साथ सेंटनर। फुल टॉस गेंद, ड्राइव लगाने के प्रयास सौरभ हल्दर की तरफ से, जोरदार अपील। थोड़ा सा उत्साह दिखा रहे थे सौरभ हल्दर। जानते हैं कि शुरुआती ओवर में ना वो मोमेंटम बिल्ड करना जरूरी होता है। जो टीम की माहौल होती है उस माहौल को चिल रखना काफी जरूरी होता है एज ए कैप्टन। वंस अगेन सेंटनर। यॉर्कर डिलीवरी थी, यॉर्कर थी, बड़ा जल्दी इस गेंद को पढ़ा है और गेंद गिरी ठिकाने पर, उसे ठिकाने लगा दिया। धोनी जैसा धुरंधर बनूंगा इस सबको बता दिया अभिजीत बेरा। फर्स्ट मैक्सिमम फ्रॉम दिस इनिंग्स, फ्रॉम द सेमीफाइनल। मैन स्टेज के दाएं तरफ, मैन स्टेज के राइट साइड में जो भी दर्शक अपने बाइक रखे हुए हैं, प्लीज थोड़ा बाइक को साइड कर लीजिए, रिक्वेस्ट आपसे। फर्स्ट ओवर की खेल प्रगति पर 1 चौका 1 छक्का अभी तक अभिजीत के बैट से हैं। अभिजीत बेरा, वन मोर, लेकिन पीछे फील्डर बढ़िया है, एफर्ट वहां पे, बेहतरीन फील्डिंग। प्रयास के नंबर पूरे दिए जाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं कैरी नहीं किया वहां पे गेंद दीपायन तक। अच्छे फील्डर है दीपायन, एज ए कीपर हमेशा वो नजर आते हैं लेकिन आज ऐसे फील्डर दिख रहे हैं और अच्छा फील्डिंग किया है, अच्छा सेव वहां पे दीपायन से। फर्स्ट ओवर के समाप्ति, 1 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है कुल मिला के 11 रन तक, 11 विदाउट लॉस। ओम साई बाबा। Special thank Kolpotoru Medical, Pathfinder, Sri Aurobindo, Eurokids, Ami Bangali, Dipti Motors, Narayan Nursing Home, Shanti Nursing Home, Woodland Nursing Home, Irish Nursing Home, RRB Nursing Home, Friends Nursing Home, Public Relation Nursing Home, Shumaya, Arushi Telecom, Adi Dhakeshwari, New Pratyasha Garden and Resort, Tivlu Nursing Home, Kundu Electronics, Rongini Hardwares, Dr. Showjit Sen, Titli Cafe, Bard Jewelers, Bhuya Electronics.
फर्स्ट ओवर की समाप्ति हो चुकी है। सेकंड ओवर निखिल बॉलिंग मार्क पर। पहली गेंद सेंसेबल क्रिकेट। अपना विकेट का वैल्यू समझते हैं और एक बल्लेबाज के रूप में ना, जब आपको अपना विकेट का वैल्यू समझ में आ जाता है, आप अपने आप बड़े खिलाड़ी बन जाते हो। वो हर बॉल में आपको छक्का नहीं मिल सकता है ना, वो हर बॉल को आप 6 के लिए मैदान के बाहर भेज भी नहीं सकते हो। सिंगल डबल ये ऑक्सीजन होता है। सिंगल को निकाला है, स्कोर को आगे बढ़ाया है, स्कोर को पहुंचाया है 12 तक, 12 विदाउट लॉस। एक तरफ लिटन बारोई, दूसरी तरफ अभिजीत बेरा। प्रीवियस मैच की झलकियां कि इस मैच में भी नजर आएगा। बड़ा मुकाबला, सेमीफाइनल। जीतोगे तो फाइनल में पहुंचोगे। लिटन एक और बड़ा शॉट, हवाई हल्ला, आसमानी टोला। गेंद के ऊपर रबर स्टंप लगाया है और बाजू वाली नर्सिंग होम के टेरेस में लैंड किया है इस गेंद को। एक और छक्का लिटन बारोई के बैट से। चलिए, छक्का यहां पे आ चुकी है और गेंदबाजी के मोर्चे पर विज्ञापन वंश वहां गेंदबाजी कर रहे हैं, साइनी गेंदबाजी कर रहे हैं। वंश साइनी। स्कोर में इजाफा हो चुकी है और इस 6 के साथ स्कोर पहुंचा है कुल मिला के 18 रन तक। फर्स्ट ओवर से आया था 11 रन। मोमेंटम को थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास। लिटन बारोई। लिटन बारोई, बल्ला है, ये तोप है, गेंद बाउंड्री रोप के बाहर है। वन मोर बिगी, 1 ब्रिंग्स 2 आता हुआ बोनगा का ये खिलाड़ी लिटन बारोई के बैट से। अनदर मैक्सिमम। फर्क नहीं पड़ता है ना, मुकाबला 4 ओवर का है, मुकाबला 6 ओवर का है या फिर मुकाबला 8 ओवर का है। इनका खेलने का रवैया यही है। ये जब तक पिच में रहेंगे ये ताबड़तोड़ पिटाई करते रहेंगे। प्रीवियस मैच में भी पावर प्ले में बड़ा जबरदस्त बल्लेबाजी, इस मैच में भी पावर प्ले में पावर दिखाते हुए लिटन बैट के साथ। इस बार थोड़ी सी बाहर। सोच अच्छी थी लेकिन कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन उतना खास नहीं। उनको पता है कि जब जब ना वो तीनों उक्टों के बीच में गेंदबाजी हुई है, लिटन लेग साइड को प्रीफर करना पसंद करते हैं। तो इस बार थोड़ी सी बाहर, उनकी रेंज, उनकी रडार, उनकी आर्क उससे दूर रखने का प्रयास कर रहे थे। उसी के चलते वो वाइट बॉल आई है, दिशाहीन गेंद। फिर एक बार वाइड है, फिर एक बार स्कोरबोर्ड में इजाफा। प्रयास आप अच्छे कर रहे हो लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये सेमीफाइनल बड़ा मैच, ज्यादा गलती आप कर नहीं सकते हो ना। अनुशासन चाहिए आपको। अनुशासन अगर दिखाओगे तो फिर आप शासन पालोगे। जो अनुशासन पालेगा वही शासन पालेगा। लगातार 2 गेंद, 2 वाइट बॉल, 2 एक्स्ट्रा रन। स्कोर पहुंच चुकी है अब टोटल 26 रन तक, 26 विदाउट लॉस। ओम साई बाबा। फिर एक बार वाइड है, फिर से वाइड है। रन तो आ रही है ना, फर्क नहीं पड़ता है वो बैट के साथ आए या फिर एक्स्ट्रा के साथ आए, रन तो रन होता है ना। लगातार 3 गेंदे, 3 वाइट बॉल, 3 एक्स्ट्रा रन। थोड़ा सा प्रेशर को आई थिंक फील कर रहे हैं, थोड़ा सा दबाव को महसूस कर रहे हैं। सौरभ हल्दर इस टीम को लीड करते हैं, अपने खिलाड़ियों से बात करना पसंद करते हैं। वो वंश की बात करेंगे, युवा गेंदबाज। और अभी के टाइम में ना, रिसेंट टाइम में अगर इस साल के हम देखें, बंगाल टेनिस क्रिकेट में ऐसे बहुत सारे यंग गेंदबाज आए हैं जो हमें बहुत प्रभावित किए हैं। उनमें से एक सैनी है। यहां नहीं डाल सकते हो लेकिन असंभव का संभव कर दिया था, असंभव को संभव कर दिया था सौभिक पॉल ने। लेकिन आखिरकार ना वो लिटन बारोई मुस्कुराएंगे। वो भगवान का शुक्रगुजार है, वो भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। फिर एक बार मैक्सिमम है। लगातार 3 गेंद, 3 छक्का अभी तक। बड़ा ओवर अभी तक लिटन।
खड़े खड़े हेलीकॉप्टर शॉट लगाना चाहते थे, हल्की सी अपील वहां पे जरूर नजर आई है, लेकिन विश्वास कुछ खास दिखा नहीं है। 3 छक्कों के बाद वंश ने वापसी करने का इरादा और कहीं ना कहीं ठान लिया है अभी तक। সমরেশ দা, আপনি যেখানেই আছেন একটু কমেন্ট্রি বক্সে আসবেন। সমরেশ দা, स्कोर की बात करेंगे, स्कोर पे इजाफा, स्कोर पहुंचा है अब तक 33 तक, 33 रन। एक तरफ लिटन वारोई, उनके साथ अभिजीत बेरा, लेफ्टी राइटी का ये कॉम्बिनेशन अभी तक बड़ा सही साबित हुआ है ओम साई बाबा के लिए। काफी रूम था इस गेंद पे, शॉट अच्छा है लेकिन पीछे कप्तान सौरभ हल्दर, बढ़िया फील्डिंग वहां पे, क्विक पिकअप एंड क्विक रिलीज सौरभ हल्दर से। मिलेंगे सिर्फ 1 रन, इस 1 रन के साथ होगी फिर एक बार एक और ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है कुल मिला के 34 रन तक, 34 विदाउट लॉस। अच्छा शुरुआत ओम साई बाबा की तरफ से। की समाप्ति हुई है 2 ओवर के बाद, स्कोर पहुंचा है 34 तक। फील्डिंग टीम थोड़ा पीछे जरूर है, पावर प्ले का बड़ा सही इस्तेमाल किया है ओम साई बाबा ने, लेकिन अब वो पावर प्ले खत्म हो जाएगी, फील्डिंग खुलती हुई नजर आएगी आपको। सर्कल के बाहर फील्डर दिखेंगे आपको वहां पे, और इस सिचुएशन में यहां से विकेट चाहिए। कप्तान सौरभ हल्दर विकेट की खोज में, अपना स्ट्राइक गेंदबाज सेंटर की तरफ फिर एक बार देखे हैं। मैदान के चारों तरफ ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक आने लगे हैं। फाइनल डे विंटर कप प्रीमियम वीके 18। पहली गेंद लिटन वारोई, इनका अंदाज बड़ा अलग है ना, बाहर डालोगे ये भैया कवर के ऊपर छक्का लगाएंगे, शॉट डालोगे ये पुल लगाएंगे, और कहते हैं ना एक्स्ट्रा कवर के ऊपर 6 लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला। एक और बड़ा शॉट, सिर्फ बड़े शॉट के साथ डील करते हुए, लगातार 6 के साथ डील करते हुए लिटन। इस बार थोड़ी सी छोटी गेंद, बैकफुट में जाकर कट किया है पीछे फील्डर। मिलेंगे सिर्फ 1 रन। निराश हैं अपने आप से लिटन, जानते हैं कि रूम था इस गेंद में, अगर एक्स्ट्रा कवर को छोड़ के ना थोड़ा अलग जगह खेलते तो शायद ज्यादा रन मिल सकता था, लेकिन मिलेंगे 1 रन। पहली 2 गेंदों से अभी तक 7 रन आ चुकी है इस ओवर से। सेंटनर, वापसी की रास्ता तलाशना पड़ेगा इनको। विकेट चाहिए फील्डिंग टीम को। टॉस जीता है इन्होंने, टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग कर रहे हैं, और जब तक आप विकेट नहीं निकालोगे ना, ये डिसीजन को आप सही साबित नहीं करोगे। सिवाय 11 नीड्स विकेट, एनी हाउ एनी कंडीशन दे नीड्स विकेट्स। बढ़िया गेंदबाजी यहां पे, अच्छी बॉलिंग सेंटनर। पहली गेंद 6 के साथ शुरुआत, फिर दूसरी गेंद पे सिंगल आई है, तीसरा गेंद सेंटनर ने अपने आप को बैक किया है इस बार। अच्छी लाइन थी ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर। वंस अगेन अभिजीत, गजब का ये शॉट है, गजब का ये शॉट है। व्हाट ए शॉट, व्हाट ए शॉट। हवा के संग संग घटा के साथ साथ वो गेंद कह रही है मैं चली रे चली, सीधा दर्शक दीर्घा में चली। एक और बड़ा शॉट, सायन प्रधान ओवर बाउंड्री। यार ये सलामी जोड़ी यार बड़ा गजब का दिखा है ना।
कुछ अलग दिखा है। मानो ये सलामी जोड़ी थोड़ा, अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे ना, 2016 से लेके 18, 19, 20 तक, अब सबको याद होगा ना, शिखर धवन और रोहित शर्मा की जो जोड़ी हुआ करती थी, एक दूसरे को कोऑपरेट करना और खराब गेंदों के ऊपर टूट पड़ना, कुछ उस प्रकार की बल्लेबाजी अभी तक बीच मैदान में, कुछ उस प्रकार की बल्लेबाजी। कट किया है, पीछे फील्डर वहां है नहीं, और मिल जाएगा फिर एक बार एक और बड़ा शॉट। रूम था, रूम का भरपूर फायदा, मिलेंगे 6 रन। डिसीजन, इट्स अ बिगी, इट्स अ मैक्सिमम। इस 6 के साथ ओम साईं बाबा की स्कोर 50 पार हो चुकी है, यहां पे तो 53 तक पहुंच चुकी है स्कोर। 53, सिर्फ तीसरा ओवर का ही तो खेल चल रहा है। थोड़ा सा महंगा सभी गेंदबाज। सेंटनर फिर एक बार, इस बार फंसेंगे, इस बार फंसेंगे। लीजिए, आ चुकी है विकेट। सेंटनर ने दिला दिया है ब्रेक थ्रू। अभिजीत बेरा डिपार्ट्स। इंपैक्टफुल बल्लेबाजी करके वापस जा रहे हैं अभिजीत बेरा। स्पेशल थैंक्स বঙ্গমাতা জুয়েলার্স, নিউ জনপ্রিয় জুয়েলার্স, আমাদের কিট স্পন্সর বাঙ্গুর সিমেंट। थैंक यू सो मच टू दिनेश दा, बीच बीच में जो मानो सही तरीका से ना वो टिप्पणी दे रहे हैं, मतलब कूल है, काम है, ब्रांडेड दिनेश दा है। जब आते हैं बड़े फुर्तीले अंदाज के साथ आते हैं दिनेश दा। एट ज्वाइन किए हैं। आपको फिर एक बार बता दूं, आप देख रहे हैं तमलुक विंटर कप प्रीमियम वीके 18। चैंपियन टीम के लिए 1,20,000 की इनामात। सेमीफाइनल मुकाबला लिटन बारुई फिर एक बार हवा में खेला है, उड़ाया इस गेंद को सड़क पे कड़क बेधड़क। लिटन बारुई इज ऑन फायर। पिगी যেই দর্শক ভাই ক্যাশটি তালুবদ্ধ করেছেন দয়া করে চলে আসবেন। ক্রিয়েটিভ ব্রডব্যান্ডের তরফ থেকে নগদ 200 টাকা উপহার রয়েছে। আর কোনো মহিলা দর্শক যদি ক্যাশ তালুবদ্ধ করতে পারেন নগদ 500 টাকা পুরস্কার ক্রিয়েটিভ ব্রডব্যান্ডের তরফ থেকে। एक्यूरेट के साथ खेल रहे हैं लिटन बारुई। वन हैंडेड शॉट खेलने की अपील हो रही थी वहां पे। फील्डिंग टीम सौरभ हल्दर समझ गया था ना कि यार बैट लगी नहीं है। एक हाथ जब छूटा ना, वो शायद वहां से वो ग्रिफ की आवाज आई थी और उसी के चलते ये डॉट बॉल आएगी। यहाँ पे थोड़ी सी राहत की सांस।
सिवाय 11, पहला विकेट तो आपको मिला है, अभिजीत का विकेट तो आप निकाले हो। बल्लेबाजी करने के लिए संटू खालसा आए हैं, अभी तक स्ट्राइक उनको मिला नहीं है। इस बार काफी बाहर वाली गेंद बैकफुट में जाकर कट लगाया है, पंच किया है। एक और सिंगल। अच्छा क्रिकेट अभी तक बैटिंग टीम की तरफ से, लिटन बारुई की तरफ से। वापिस गए हैं अभिजीत बेरा, अब लिटन के ऊपर ना थोड़ा और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा। 8 ओवर का मुकाबला, सेमीफाइनल विंटर कप। आयुष रॉकर के माध्यम से बहुत सारे लोग इस मैच को लाइव देख रहे हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सभी का स्वागत है फिर एक बार तमलुक रखल स्पोर्ट्स ग्राउंड से। ये बढ़िया गेंद है, यहां पे अच्छी गेंदबाजी, गेंदबाज जतिन के द्वारा। थोड़ी सी बाहर वाली गेंद थी, पैर चला नहीं वहां पे, खड़े खड़े इस गेंद को कट लगाना चाहते थे स्क्वायर कट की तरफ, स्क्वायर की तरफ, पर नहीं पाए इस गेंद को। डॉट बॉल। 2 गेंदें अभी भी से एक अच्छा ओवर जतिन। सौरभ हलदार प्रयास तो किए थे लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए हैं, और रफ्तार इतना ज्यादा था ना इस गेंद में, मानो घास की उस कालीन को चीरती हुई चली जाएगी गेंद फिर एक बार सीमा रेखा पार। बाउंड्री। बाज वांगू तकदा है ना। अभी तक इस मुकाबला में डोमिनेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ थोड़ा सा भाग्य का साथ भी तो मिला है ना। वो कहते हैं ना कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव्स, भाग्य तो हमेशा वीर का ही साथ देता है ना। संटू खालसा को थोड़ा सा भाग्य का साथ मिलता हुआ इस सिचुएशन पर। इस ओवर की आखिरी गेंद, अंतिम बॉल, चौथा ओवर की खेल प्रगति पर। अपील हो रही है यहां पे। सौरभ हलदर बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। थोड़ी सी बातचीत यहां पे, फील्डिंग टीम काफी एक्साइटेड लग रही है। ऑफिशियल थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं, और चलिए यहां पे आई थिंक ऑफिशियल कह रहे हैं कि नॉट आउट है सर। ऑफिशियल, यस इट्स ए नॉट आउट, इट्स ए नॉट आउट, ये कहा है ऑफिशियल ने। ओवर की समाप्ति हो जाएगी, 4 ओवर की समाप्ति, और 4 ओवर के बाद 64 तक पहुंचा स्कोर। मतलब लगभग सर लगभग 16 की यहां पे करेंट रन रेट है। इस प्रकार से अगर आप आगे बढ़ोगे तो फिर 130 तक तो आपको पहुंचना चाहिए। अगर 120 तक आप नहीं पहुंचोगे, अब निराश हो गया अपने आप से। हरी अप बॉयज, प्लीज हरी अप, प्लीज कंटिन्यू। चलिए 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 4 के बाद 64। आपको फिर एक बार याद दिला दूं, चैंपियन टीम के लिए 1,20,000 की कैश प्राइज विद स्पेक्टिकुलर चैंपियंस ट्रॉफी। जो टीम बनेगी रनर्स अप, उनको दिया जाएगा 80,000, साथ ही साथ एक चमचमाती हुई रनर्स अप ट्रॉफी और ढेर सारे इंडिविजुअल पुरस्कार। नई ओवर की शुरुआत होगी, माइक्रोफोन में होगा बदलाव। मैं वेलकम करना चाहूंगा सुरुचिता को। वेलकम सुरुचितास। में जुड़ी भी है लिटन बारुई। एक और बड़ा शॉट, सायन प्रधान बिगी। पहली गेंद 6 के साथ स्वागत सौभिक पॉल। छोटा गेंद कट लगाने की प्रयास लिटन बारुई।
बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक लिटन से। इस सिंगल के साथ लिटन अपना निजी स्कोर 40 तक पहुंच गए हैं। 44 खेल रहे हैं लिटन बारहवीं, चाहेंगे यहां से 50 पूरा करने के लिए। 50 सिर्फ 50 ऐसा नहीं है, 8 ओवर अगर खेल जाएंगे ना ओम साईं बाबा, वो काफी अच्छी स्थिति में नजर आएंगे इस मैच में, इस सेमीफाइनल में। टीम के ओनर कुइदा वो काफी खुश नजर आते हुए हैं, जानते हैं कि टीम अच्छा कर रहा है इस साल। संटू खालसा ऑन द राइज खेला है, ऑन द राइज खेला है। दीपायन बढ़िया फील्डिंग एफर्ट, लेकिन नहीं रोक पाएंगे, निकल जाएगी। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और बड़ा शॉट, एक तरफ लिटन दूसरी तरफ संटू खालसा। एयर एशिया की फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। एक और छक्का, जब मौका मिला है बल्लेबाज सिर्फ और सिर्फ बड़े शॉट के साथ ही डील करते हुए नजर आए हैं। पहला ओवर एक अच्छा ओवर दिखा था, पहला ओवर से सिर्फ 11 आया था सेंटनर का, लेकिन उसके बाद से ना ओम साईं बाबा की ये टीम पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है। इस बारी में सिर्फ और सिर्फ 5वां गियर के साथ बैट किया जा रहा है। स्कोर की अगर बात करें, स्कोर में इजाफा हुआ है, स्कोर पहुंच चुकी है टोटल 83 तक। फॉलिंग स्वीप लगाना चाहते थे, कैच का मौका, जतीन नहीं पहुंच पाए हैं। टाइट कॉल हो सकता था, टाइट हो सकता था, यहां पे लिटन ने मना किया है। इसी के साथ एक और ओवर की समाप्ति और थोड़ा सा एक्सपेंसिव महंगा ओवर, क्योंकि सौविक इस ओवर से 3 छक्का खर्च किए हैं, एक सिंगल आई है, 19 रन खर्च किया है सौविक पॉल ने इस ओवर से। निर्धारित 5 ओवर की समाप्ति। वेलकम सुरुचिता। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের প্রত্যেককে। আরো একবার আমরা স্বাগত জানাচ্ছি কুন্ডু ইলেকট্রনিক্স প্রেজেন্ট উইন্টার কাপ VK18 প্রিমিয়াম। দুর্দান্ত একটা অ্যাটমসফিয়ার। যতীন অন হিজ বোলিং মার্ক, ব্যাট হাতে লিটন বাড়ুই।
লিটন বাড়ুই ক্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা, ফ্লাইং স্লিপ, রান আউটের সুযোগ, সবকিছু যেন আমরা দেখতে পেলাম এই বল থেকে। তবে সৌরভ হালদারের হাত লাগার পরে সম্ভবত মুন্নাথুলের জন্য একটু কঠিন হয়েছিল, তবে ক্যারি করেছিল মুন্নাথুল পর্যন্ত। যাই হোক, প্রথম প্রয়াস, দ্বিতীয় প্রয়াস চেষ্টা করেছিলেন, হয়নি। লিটন বাড়ুই জীবনদান। আজকে সকালের মেনুতে সম্ভবত এটাই বারবার বলছেন যে চায়ের সাথে বিস্কিট নয়, লিটন বাড়ুই নিজের ভাগ্যটাকে খেয়ে এসছেন। যেভাবে জীবনদান, ঐতিহাসিক শহর, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সদর শহর, বাংলা টেনিস ক্রিকেটের আতুরঘর মেদিনীপুরের সদর শহর তমলুক রাখাল মেমোরিয়াল গ্রাউন্ড। যেভাবে নান্দনিকতায় ভরপুর, ক্রিকেটের মায়াবী পরিবেশ, জায়গায় দাঁড়িয়ে কাট করার চেষ্টা, একদম যেভাবে একটা বিশ্বাস সম্পর্ককে বেটার করে দেয়, যেভাবে নেটওয়ার্কটা মোবাইলকে চলতে গেলে অনেকটা সুবিধা করে দেয়, সেভাবে রান বানাতে গেলে আপনাকে অ্যাজ এ ব্যাটার ফুটওয়ার্কটাও আপনার ঠিক করতে হবে। সাড্ডু কালসা জায়গায় দাঁড়িয়ে কাট করার চেষ্টা করেছিলেন, কোনো ফুটওয়ার্ক ছিল না, ডট বল এলো। যতীন ফুল টস, হাফ শট, হাফ কক শট এবং ফুল ট্রিটমেন্ট। শান্টু কালসা দ্য সুপারম্যান, সায়ন প্রধান ওভার বাউন্ড। আচ্ছা, সব বল ঠিকই আছে, ঠিকই আছে। আইভিএন চমক, বলের ক্ষেত্রে কোনো রকম সমস্যা নেই। আইভিএন টেনিস ক্রিকেট বল, সুদীপ্ত মাঝির হাত ধরে বাংলায় আত্মপ্রকাশ, তারপর প্রত্যেকটা মাঠে ছড়িয়ে যাওয়া আইভিএন টেনিস ক্রিকেট বল। যতীন শর্ট অফ লেন্থ, হোয়াইট বলের কনফার্মেশন আসবে অতিরিক্ত উচ্চতার জন্য। অফিসিয়াল কনফার্মেশনটা দিয়ে গেলেন, তবে সৌরভ হালদার দেরি করেননি, দ্রুততার সঙ্গে 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 রিভিউটা নিলেন। একদম রিভিউ তোমার বেঁচে রয়েছে, তুমি ভাইটাল টাইমে রিভিউটা নিতেই পারো। তুমি রিভিউ নিয়ে কোনোভাবেই বাড়ি ফিরতে পারবে না, এই অপরচুনিটি নেই। একটা করে রিভিউ তোমার দুটো ইনিংসে আছে, তবে তুমি রিভিউটা নিয়ে বাড়ি ফিরবে এই সুযোগটা নেই, মাঠে ইউটিলাইজ তোমাকে করতে হবে। সময় যত গড়াচ্ছে রাখাল মেমোরিয়াল গ্রাউন্ড, মানুষের ভিড়, প্রচুর মানুষ, তারা ভিড় জমাচ্ছেন। ইতিমধ্যে PB11 টিম অনার পুরেন্দ্র বারিক, কালকের ফাইনালিস্ট দল, চোখে জল চলে এসেছিল আমরা যখন কথা বলছিলাম। তবে কনফার্মেশন এখান থেকে কি আসছে আমরা ওয়েট করছি, অপেক্ষা করছি সিদ্ধান্তের জন্য। ম্যাচ অফিসিয়াল আছেন যিনি বাইকটা রেখেছেন, একটু বাইকটা সরিয়ে নেবেন। আচ্ছা, আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, কোনো রকম বিতর্ক সৃষ্টি করবেন না প্লিজ।
বিপুল ক্রিকেটই হচ্ছে। আচ্ছা, দ্রুত দ্রুত মাঠে খেলাটা কন্টিনিউ করার জন্য বলবো অফিসিয়াল যারা রয়েছেন। আর বিপুল, এটা ক্রিকেটই হচ্ছে, আমরা বারবার জানিয়ে দিই, ময়দানে ক্রিকেটই চলছে। কোনো রকম ভাবে বিতর্কের কোনো জায়গা নেই। ম্যাচ অফিসিয়াল তারা রয়েছেন, তাদের সিদ্ধান্তকে মান্যতা দিতে হবে। কারণ প্রযুক্তি আমরা সব সময় জানি, যেভাবে আন্তর্জাতিক মানের প্রযুক্তি হয়তো আমাদের কাছে নেই, তবে আমরা চেষ্টা করছি বেটার কিছু আপনাদেরকে দেওয়ার। আন্তর্জাতিক মানের প্রযুক্তি, সেখানেও আমরা ভুলভ্রান্তি দেখি, তবে আমরা কোনোভাবে ভুলভ্রান্তির শিকার হতে চাই না বা ভুলভ্রান্তি করতে চাই না। আপনাদেরকে একটু স্পোর্টিংলি নিতে হবে এটা, প্লিজ। শান্টু কালসার ব্যাট সম্পর্ক হয়েছে, আর ব্যাটের ফ্লো সেটা জানান দিয়েছিল এখান থেকে হাফ ডজন স্কোর বোর্ডে। সুপার শান্টু। আরো একটা ওভারের খেলা শেষ, রান সংখ্যা 96। আচ্ছা, জায়ান্ট স্ক্রিনের সামনে যারা রয়েছেন একদম সরে যাবেন, প্লিজ সরে যাবেন। শাইনিকে আনা হয়েছে সপ্তম ওভারের জন্য। লিটন বাড়ুই, তবে হাওয়াই বল, ফিল্ডসম্যান কি রয়েছেন? একদম আমরা এটাই বলছিলাম, আজকে সকালে মেনু লিটন বাড়ুইয়ের চায়ের সাথে নিজের ভাগ্যের একটা কম্বিনেশন। বিস্কিট ছিল না লিটন বাড়ুইয়ের, সেটা বারবার প্রমাণিত হচ্ছে। ক্যাচ ড্রপ, তবে সেমিফাইনালের মতো ম্যাচে তুমি ক্যাচ নাকি ম্যাচ কি ড্রপ করছো সেটাকে তোমাকে সময় বলে যাবে। কারণ পৃথিবীর সব থেকে বড় শিক্ষক সময়। সময় তোমাকে যে শিক্ষা দিয়ে যাবে, কেউ তোমাকে সেই শিক্ষা দিতে পারবে না। লিটন বাড়ুই, আরো একটা ক্যাচ ড্রপ। শর্ট অফ লেন্থ, শান্টু কালসা থাপ্পড়ের মতো একটা শট, এবং সেটা ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টের ওপর থেকে সায়ন প্রধান ওপর বাউন্ডারির জন্য। সুপার শান্টু। তমলুকের ময়দানে নিজের জাত চেনাচ্ছেন, হাতের ব্যাটটা হাতিয়ারের মতো ব্যবহার করছেন, বারবার এটা প্রমাণিত হচ্ছে। বিদ্যুৎ গতিতে রান আসছে। ওম সাই বাবা, যেভাবে বৃষ্টির দিনে গঙ্গা নদীতে আমরা জল বয়ে যেতে দেখি, সেভাবেই যেন বয়ে যাচ্ছে। আবার কখনো কখনো মনে হচ্ছে পাশের হাইওয়ে থেকে মার্সিডিজ ব্রেঞ্চ সেটা দ্রুত গতিতে বেরিয়ে যাচ্ছে। রান আসছে। স্লোয়ার্স পুরোপুরি পরাস্ত করে দিলেন। শান্টু কালসা পিক করতে পারেননি, আগে থেকেই বসে গেছিলেন। বড় শট প্রথমে ভেবেছিলেন হয়তো অনের দিকে যাবেন, চেক শট, শুধুমাত্র বলের ওপর ফিঙ্গারটা রোল করলেন নানু। নিখিল দিল্লি তনয়, যেখান থেকে স্লোয়ার ডট বল। উইকেট রক্ষক সৌরভ হালদার, দলের ক্যাপ্টেন, তার হাত ঘুরে আবার নিখিলের কাছে। কোনো রান আসেনি, ডট বল আসবে। এই ওভারে এখনো পর্যন্ত 3টে ডেলিভারি, মাত্র 7টা রান এসছে, একটা ওভার বাউন্ডারি শান্টুর ব্যাট থেকে। এখান থেকে কিনারা, ফুল টস, লফটেড শট খেলার চেষ্টা। একদম প্রথম থেকে আমরা দেখছি কোথাও নিখিলের হয়তো একটু সমস্যা হচ্ছে, সমস্যার সম্মুখীন। সম্ভবত বুটের লেসে কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে, এটা অবশ্যই দ্রুততার সঙ্গে আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ম্যাচ, এই ম্যাচের পরে আরো একটা ম্যাচ রয়েছে, যেটা কিনা VK18 প্রিমিয়াম কুন্ডু ইলেকট্রনিক্স প্রেজেন্ট উইন্টার কাপের ফরম্যাটের রদবদল, আবেগের রদবদল হয়নি, যেটা ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে রাখাল মেমোরিয়াল গ্রাউন্ড। নতুনত্ব, অভিনবত্বের আঙ্গিকে মোড়া। শান্টু কালসা ফলিং সুইপে যাওয়ার চেষ্টা,
তবে প্রশংসা করতেই হবে বাম সাইনি, যে বোলিং পারফরম্যান্সটা গিফট করছেন সত্যি চোখে দেখার মতো বোলিং। কেন আমরা বারবার বলি একটা ম্যাচ আপনাকে যদি বোলার ব্যাটার জেতায়, তবে একটা টুর্নামেন্ট জেতার জন্য আপনার দলের বোলার তাদেরকে নির্ভরতা দিতেই হবে। বারবার এটাই প্রমাণিত হচ্ছে। 96 ওম সাই বাবার রানটা অনেকটা গতিতে ছিল 6 ওভারে, এই ওভার থেকে 7টা রান সব মিলিয়ে 103-এ পৌঁছে গেছে। সান্টু কালসা অফ স্টাম্পের ওপরে আরো একবার কাট করার চেষ্টা, দুর্দান্ত বোলিং, গতিশীল বাম সাইনি, সুপার সাইনি, শানদার সাইনি, শাইনিংটা করে গেলেন। দলের জন্য চমৎকার একটা ওভার, মাত্র 7টা রান এই ওভার থেকে, ব্যাক টু ব্যাক 4টা ডট বল। শান্টুর জন্য একটু হলেও চাপ থাকবে শেষ ওভার কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। 8 ওভারের ম্যাচ, গতকাল থেকে আমরা দেখছিলাম এভারেজ স্কোর যেটা ছিল 112, 114, 118 8 ওভার থেকে। তবে আজকে ইতিমধ্যে 7ম ওভারে খেলা শেষ হয়েছে, রান संख्या सर्वसाकुल्य 103। 7 ओवर की समाप्ति और 7 ओवर की समाप्ति के बाद 103। বাঙালি উত্তরণ ইনফার্টিলিটি ক্লিনিক, নির্মল বণিক, সায়ন প্রধান। সৌভিক পাল, তাকে আনা হয়েছে বোলিং মার্কে, পুল করার চেষ্টা ছিল তবে সম্পর্ক হয়নি। দুর্দান্ত বোলিং, সত্যি নান্দনিকতায় ভরপুর রাখাল মেমোরিয়াল গ্রাউন্ড, অতীতের স্মৃতি বিজড়িত এই ময়দান। সদর শহর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক, ঐতিহ্য, আবেগ, উচ্ছ্বাস, উন্মাদনা, ভালোবাসা সবকিছুর মিশেল। ঠুকে দিয়েছিলেন তবে অনেকটা বাইরে, হোয়াইট বল আসবে, একটা রান আসবে হোয়াইট বল সূত্রে। সায়ন প্রধান, নিমস হসপিটাল, কুন্ডু ইলেকট্রনিক্স, সেভেন্থ হেভেন, ইউরো কিডস, হেমাদ্রি ভট্টাচার্য, অঙ্কিত পট্টনায়ক, রঙ্গিনী হার্ডওয়্যার, ভীমচরণ বল্লভ, কৃষ্ণেন্দু বল্লভ, তিতলিস ক্যাফে। ঠিকানা লেখা শট ফ্লিক করবেন এবং লিটন বাইরের ব্যাট থেকে দুর্দান্ত একটা সায়ন প্রধান নান্দনিক ওভার বাউন্ডারি, 6 রান। যে দাপটের সঙ্গে তবে এই ম্যাচে আরো একটা অর্ধশত রানের ইনিংস কি আমরা দেখব। নান্দনিকতায় ভরপুর নন্দন কানন তমলুক শহরের রাখাল মেমোরিয়াল গ্রাউন্ড, লিটন বাড়ুই ব্যাক টু ব্যাক দুটো হাফ সেঞ্চুরি দেখার প্রত্যাশা কি পূরণ করবেন? 48-এ ব্যাট করছেন, মাত্র 2 রান দূরে, শেষ ওভারের খেলা চলছে। অপরদিকে নদিয়ার ছেলে সৌভিক পাল, সুপার বোলিং পারফরম্যান্স, বারবার মেলে ধরছেন। ম্যাচ অফিসিয়ালের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমরা, খুব দ্রুত করতে হবে, প্লিজ একটু দ্রুত করবেন, কারণ এই ম্যাচের পরে আরও একটা ম্যাচ, ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। আচ্ছা, বল কোনোভাবে টেম্পারিং করা যাবে না, আমরা বারবার অনুরোধ করছি, কন্টিনিউ করবেন ম্যাচ। ম্যাঙ্গো নারায়ণ মেমোরিয়াল, সুভাষ ভীম, শান্তি ক্লিনিক, ভি কোম্পানি, উডল্যান্ড নার্সিং হোম, পাথফাইন্ডার, পাবলিক রিলেশন নার্সিং হোম, কল্পতরু মেডিকেল, নারায়ণী নার্সিং হোম, নিমস হসপিটাল, রাজুবাগ এয়ার গ্রুপ। শর্ট অফ লেন, তবে জায়গা জুড়ে শুধুমাত্র ব্যাটের ব্লেডটা ওপেন করলেন, ফেসটা ওপেন করলেন, বলকে ব্যাটের বাইরে পাঠালেন। লিটন বাড়ুই, 50 কামস আপ ফর লিটন, লাজবাব লিটন। এবং লিটনকে বলবো অবশ্যই একবার ব্যাটটা তুলে অভিনন্দনটা কুড়িয়ে নেওয়ার জন্য। দুর্দান্ত একটা হাফ সেঞ্চুরি, ব্যাক টু ব্যাক দুটো হাফ সেঞ্চুরি লিটন বাড়ুইয়ের ব্যাট থেকে। ম্যাচ অফিসিয়াল কথা
ছিল 1 ফর দ্য ওভার, সেই অ্যালাউন্টমেন্টটা দেওয়া ছিল। দুই আম্পায়ার একটু কথা বললেন, সিদ্ধান্ত নিলেন, এবং সিদ্ধান্ত নিলেন নো বলের। তবে সেটাকে চ্যালেঞ্জ করেছে ফিল্ডিং ইউনিট শিবা 11। কি সংকেত আসে আমরা অপেক্ষা করছি। তৃতীয় আম্পায়ার টিভি আম্পায়ার তিনি রয়েছেন। সবকিছু মিলে দুর্দান্ত একটা অ্যাটমসফিয়ার। প্রিয়াঙ্কে যেভাবে গুলের মনোরঞ্জন করছে বারবার, গুল কোথাও যেন প্রিয়াঙ্কের ফ্যান হয়ে গেছে। নো বলের কনফার্মেশন অর্থাৎ রিভিউ, সেটা লস্ট হবে। এখান থেকে হারাবেন রিভিউটা। শেষ ওভারের খেলা চলছে, লিটন বারোয়ের নান্দনিক একটা ইনিংস। ফ্রি হিট এই মুহূর্তে সৌভিক পল, তিনি বোলিং মার্কে। একটু আলাদা টাইপের আনঅর্থোডক্স শট খেলার চেষ্টা, বলের উপর যেন লাফিয়ে পড়েছিলেন। তবে অনেকটা বাইরে, সেই কনফার্মেশনটা ম্যাচ অফিসিয়াল দিয়ে যাবেন। অতিরিক্ত সুবাদে একটা রান ওয়াইড সূত্রে, ফ্রিটা কন্টিনিউ থাকবে। মিস টাইমিং, পেছনে বল, ফিল্ডসম্যান রয়েছেন নিচে। তবে মুন্নাথুল জানেন এটা ফ্রি হিট ছিল। মুন্নাথুল জানেন, যে কারণে দ্রুততার সঙ্গে বলটা ছুঁড়ে দিলেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ, আমরা স্বাগত জানাচ্ছি মিস্টার সম্পদ ধারাকে। আচ্ছা, ডক্টর সৌজিত ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট থেকে গড়ানে বল, ফিল্ডসম্যানকে বিট করে মাঠের বাইরে যাবে, এবং 4টে রান আসবে। নিমস হসপিটাল বাউন্ডারি আসবে। আমি বলতেই পারি শান্টুর জন্য, শান্টুর নামের সাথে এই ডিজেটা যায়। আমরা স্বাগত জানাচ্ছি, আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন সম্মানীয় শঙ্কর জানা মহোদয়, স্যারকে আমরা মূল মঞ্চে স্বাগত জানাচ্ছি। শুধুমাত্র প্লেসমেন্ট করলেন, ব্যাটের ব্লেডটা ওপেন করলেন, কভার পয়েন্ট থেকে নিমস হসপিটাল বাউন্ডারি দিয়ে যাবে শান্টুর ব্যাট। যেটা হয়ে গেছে সেটা ভুলে যাও। গত ওভারে ব্যাক টু ব্যাক 4টে ডট বলের পরে এই ওভারটা যেন পুষিয়ে দিচ্ছে দুই ব্যাটার। একদিকে যেমন লিটন বারুই, অপরদিকে ব্যাক টু ব্যাক দুটো বাউন্ডারি এই ওভার থেকে শান্টু কালসা। একদম এই ওভার থেকে এখনো পর্যন্ত 24টা রান এসছে স্কোরবোর্ডে। সেমিফাইনাল ম্যাচ নাম্বার 2, শেষ বল প্রথম ইনিংস। শর্ট অফ লেন্থ, আফসোস করছেন লিটন বারোই, শান্টু কালসা নিজেও মল্টি ছিলেন ডিপে। একটা রান, এই ধরনের বল এই লেভেলের ক্রিকেটে তুমি মিস করছো, সেটা আবার সেমিফাইনালের ম্যাচের মতো, তোমার রাতের ঘুম হয়তো উড়ে যেতে পারে। তবে যাই হোক, যেটা আমরা বলছিলাম যে এভারেজ স্কোর সেটা অতিক্রম করে গেছে অলরেডি, 128-এ পৌঁছে গেছে। জয়ের জন্য লক্ষ্যমাত্রা 129 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে মাঠে আসবে শিবা 11। এবং দুর্দান্ত একটা লাঞ্চ ব্রেকের পরে, চুটিয়ে খাওয়া দাওয়ার পরে আমাদের সঙ্গে জুড়ে যাবেন আমাদের প্রত্যেকের প্রিয় ভয়েস অফ বেঙ্গল সমরেশ জানা। সমরেশ দাকে আমি ওয়েলকাম করবো।
ওভার বাউন্ডারি স্পন্সর করছেন সায়ন প্রধান, বাউন্ডারি স্পন্সর নিমস হসপিটাল, স্টাম্প স্পন্সর বাই কুন্ডু, ফাইনালি ম্যান অফ দ্য ম্যাচ অ্যান্ড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার স্পন্সর বাই সেভেন্থ হেভেন। টাওয়ার ফ্লেক্সের জন্য ইউরো কিডস থ্যাংক ইউ। ফেয়ার প্লে ট্রফির জন্য হিমাদ্রি ভট্টাচার্য থ্যাংকস। চ্যাম্পিয়ন ট্রফি স্পন্সর বাই অঙ্কিত পট্টনায়ক, থ্যাংকস টু মিস্টার অঙ্কিত পট্টনায়ক। অ্যান্ড রানার্স ট্রফি স্পন্সর বাই রঙ্গিনী হার্ডওয়্যার, ভীম thanks to Mr. Bhim Bollab. LED screen flex, thanks to sponsored by Titli's Cafe. Final individual prizes sponsored by Mr. Sudeep. Man of the match in every match sponsored by Mr. Sudeep Beda. Man of the tournament award sponsored by Mr. Bimol Maiti. And team memento for participation sponsored by Memorial memento, thanks to Rishabh Dhada. And the jersey for the tournament, sponsored by Subhas Bhim. Thanks to Santi Clinic, V Company, Woodland Nursing Home, Pathfinder, Public Relation Nursing Home. Kalpataru Medical, নারায়ণী নার্সিং হোম, নিমস হসপিটাল। বেস্ট ব্যাটারের অ্যাওয়ার্ড সৌজন্যে রাজু বাগ। বেস্ট বোলারের অ্যাওয়ার্ড স্পন্সর করছে এবি গ্রুপ। বেস্ট ফিল্ডারের পুরস্কার স্পন্সর করছে রাজু বাগ। থ্যাংকস টু সবিতা রাইস মিল, গ্রিনল্যান্ড নার্সিং হোম, থ্যাংকস টু গ্রিনল্যান্ড নার্সিং হোম অ্যান্ড সবিতা রাইস মিল। এছাড়াও আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, তমলুক ঘাটাল সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংক, তমলুক সুজুকি হেলথ ওয়েলফেয়ার হেল্পলাইন, থ্যাংকস টু বার জুয়েলার্স, আদি ঢাকেশ্বরী, ডক্টর শুভজিৎ সেন, নিউ প্রত্যাশা গার্ডেন অ্যান্ড রিসর্ট, বাঙ্গুর সিমেন্ট কো পার্টনার, পন্ডা এন্টারপ্রাইজ বিশেষ সহযোগিতা। Thank you, Somreza. খালসা শুরুতেই প্রথম বলে একটা দুর্দান্ত ফিল্ডিং এফর্ট, কোথাও ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড মন বানিয়েছিলেন হয়তো ক্যাচে যাবেন। পরবর্তী সময়ে বল মাটি ছোঁয়ার পরে তার এফর্ট ডেডিকেশন আরও একবার প্রমাণ পেলাম আমরা। সিভা 11 8 ওভার থেকে 129 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নেমেছে মুন্না ধুল একদিকে, অন্যদিকে সৌরভ হালদার, প্রিন্স অফ মাঝদিয়া, বল হাতে দীপাঞ্জন দাস, তপু। প্রথম রানটা এলো মুন্না ধুলের ব্যাট থেকে, তমলুক হসপিটাল এন্ড থেকে। রাউন্ড দ্য উইকেট, হেলিকপ্টার শট স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার, মিড অন, কোনো ভুলচুক হবে না। উইকেট পেলেন দীপাঞ্জন দাস প্রথম ওভারেই। প্রিন্স অফ মাঝদিয়া সৌরভ হালদার তিনি ফেরত যাবেন ডাগ আউটে।
উত্তেজনা আমাদের জন্য ছিল, আবেগ ছিল। 22 গজের মহারণে প্রত্যেকে সামিল হয়েছেন। ক্রিকেট উৎসবে প্রত্যেকে পরিণত করেছেন তমলুক উইন্টার কাপকে। প্রত্যেক শীত বার্তা দেবে, আশা থাকবে উইন্টার কাপের ফিরে আসা স্বকীয়তার সঙ্গে। ওদিকে নতুন ব্যাটার বিপুল এসছেন নাম্বার 3-এ। এক উইকেটে চলমান প্রথম ওভার। তবু চলেছেন, রিভার্স খেলার চেষ্টা, একটা হালকা আবেদন। শর্ট ফাইল লেগে প্রোটেকশন ছিল, রান পাবেন না। 8 ওভার থেকে 129 লক্ষ্যমাত্রা CY11 তাদের সামনে। গতকাল ডে 1 প্রথম সেমিফাইনাল থেকে PB11 তারা ফাইনালে পৌঁছে গেছে। এজ 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 তনুময় মণ্ডল স্লিপে ছিলেন, ক্যাচ কল ছিল। বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না দীপ পল পাশাপাশি থেকে। একটু লেট স্টার্ট করলেন তনুময় মণ্ডল, কোথাও ক্যাচ হতে পারত। রিপ্লেতে যতবার এই এফোর্টটা তনুময় মণ্ডল দেখবেন ততবার অখুশি হবেন। শর্ট ফাইন লেগ স্লিপ, গালি পয়েন্ট, ডিপ এক্সট্রা কভার, মিড অন সার্কেলের মধ্যে। ব্যাটের কিনারা, উইকেটে আঘাত, প্লে ডাউন। দ্বিতীয় সফলতা তপুর জন্য। পাওয়ার প্লে চলছে। লেগ স্টাম্পের বাইরে, গতির উপর একটু জোর দিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন। ওয়াইড, দ্বিতীয় রান দলের জন্য। বাবু কানেকশন এক্ষেত্রে দুর্দান্ত হয়েছে। দর্শকরা ক্যাচ তালুবন্দি করার চেষ্টা করছেন, কারণ মাঠের বাইরে ক্যাচ তালুবন্দি করলেই 200 টাকা। ক্রিয়েটিভ ব্রডব্যান্ডের পক্ষ থেকে ফার্স্ট ওভার বাউন্ডারি, সঞ্জয় প্রধান ম্যাক্সিমাম। প্রথম ওভারের খেলা শেষ, 8-2 উইকেটে। CY11 তাদের সংগ্রহ। দ্বিতীয় ওভারের খেলা শুরু হবে। হিমাংশু জিন্দাল তাকে আনা হচ্ছে বলে, এবং এ মরশুমে লাভপুর বলুন, বেলডাঙ্গা MLA কাপ বলুন, সমস্ত জায়গায় দুর্দান্ত বল করেছেন গ্র্যান্ড স্ল্যামে। মুন্না ধুল তিনিও কোনো অংশে কম যান না, প্রথম বলটাকে একেবারে ঠিকানা লিখে পাঠালেন আকাশপথে। সঞ্জয় প্রধান ওভার বাউন্ডারি।
আমাদের মূল মঞ্চে এই মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছেন ভীম চরণ বল্লভ মহাশয়, আমাদের রানার্স ট্রফি উইন্টার কাপ স্পন্সর করেছেন। ওনাকে আমরা স্বাগত জানাই মূল মঞ্চে আসন অলঙ্কৃত করার জন্য। হিমাংশু জিন্দালের কথা আমরা বলছিলাম। বাংলা টেনিস ক্রিকেটে 2016-17 যে ছন্দে অ্যাপেক্স দলের হয়ে তার আগমন ঘটেছিল, মাঝখানে কোথাও একটু পথ হারিয়েছিলেন। এবারের মরশুমটা একটু আলাদা তার জন্য। ওয়াইডের সংকেত, সম্ভবত রিভিউর জন্য আবেদন জানানো হচ্ছে। দীপপল একটু অ্যাগ্রেসিভ, ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড তিনি জানাচ্ছেন রিভিউর জন্য যাবেন। রিভিউ থেকে কি সিদ্ধান্ত আসবে সেটার জন্য ওয়েট করুন আমাদের সঙ্গে। PB11 তাদেরকে আমরা বলবো প্রস্তুত থাকার জন্য। এরপরেই ফাইনাল ম্যাচ। গতকাল ডে 1 প্রথম সেমিফাইনাল থেকে কোয়ালিফাই করেছে PB11। ওম সাই বাবা সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফেয়ার ডেলিভারি। গতি ছিল আবারও একবার বলের লাইনে অন্তত পৌঁছতে পারেননি মুন্না ধুল। একটাই ওভার বাউন্ডারি। সায়ন প্রধান ওভার বাউন্ডারি এসছে প্রথম বল থেকে। তারপরে প্রত্যাবর্তন হিমাংশু জিন্দালের। এবার স্কোয়ার অঞ্চলের দিকে খেলেছেন এবং গ্যাপের দুর্দান্ত ব্যবহার। নিমস হসপিটাল বাউন্ডারি মুন্না ধুলের ব্যাট থেকে। দ্বিতীয় ওভারের খেলা শেষ। 2 ওভার শেষে স্কোর 18, 2 উইকেটে। দর্শকদের ছবি আমরা তুলে ধরছি বারবার। মুন্না ধুল 11 রানে ব্যাট করছেন। নতুন ওভারের জন্য রোহিতকে আনা হয়েছে। প্রথম বল, হোয়াট আ শট। বাবু কানেকশনটা অনবদ্য করেছেন এবং সায়ন প্রধান ম্যাক্সিমাম। পরের বল নিয়ে দৌড় শুরু করছেন রোহিত। ফুটওয়ার্ক ততটা ভালো ছিল না, এক্ষেত্রে একটু তাড়া করে খেলার চেষ্টা ছিল। অবশ্য বাইরের বল কাভারের দিকে মিস করেছেন বাবু। রিভার্স খেলার চেষ্টা দীপপল, তার দস্তানায় বল। পাহাড় প্রমাণ রানের লক্ষ্যমাত্রা। 8 ওভার থেকে 129। শিবা 11 কিভাবে এগোবে তারা।
আবারও ক্যাচ কল ছিল, লং অফে প্রোটেকশন ছিল, কোনো ভুলচুক হয়নি। তৃতীয় উইকেটের পতন ঘটে গেল সিভাই 11 দলের 24 রানের মাথায়। দীপায়ন রয় নতুন ব্যাটার। গত ওভারেও প্রথম বল থেকে ওভার বাউন্ডারি, এই ওভারটাতেও প্রথম বল থেকে ওভার বাউন্ডারি, কিন্তু 3টে বলে কামব্যাক রোহিত দুর্দান্তভাবে করেছেন। দর্শকদের ছবি প্রতি মুহূর্তে আমরা তুলে ধরছি আইস রকার্সের পর্দায়। রাখাল মেমোরিয়াল স্টেডিয়ামে প্রচুর মানুষ, কালারফুল অ্যাম্বিয়েন্স, সেই একটু ইউনিক খেলার চেষ্টা। দীপায়ন রয় ডট বল, ওভারের শেষ বলটা করবেন রোহিত। মাত্র 6টা রান, একটা উইকেট এই ওভার থেকে। তৃতীয় ওভারের খেলা চলছে তমলুক উইন্টার কাপ, তাম্রলিপ্ত এলিট ক্রিকেট ক্লাবের আয়োজনে রাখাল মেমোরিয়াল স্টেডিয়াম থেকে লাইভ আসছে আয়ুষ রকার্সে। দীপায়ন এই শটটার জন্য একটু ছটফট করছিলেন, বেশি দেরি হলো না শট আনতে, আত্মবিশ্বাস আনতে। সায়ন প্রধান ম্যাক্সিমাম। দীপাঞ্জন দাস তপু, প্রথম বল, রান এসছে একটি অতিরিক্তের হাত ধরে, লেগ বাই। অতিরিক্ত এই রানের সুবাদে 31 রানে পৌঁছে গেল। চতুর্থ ওভারের খেলা চলছে, 8 ওভারের ম্যাচ, দ্বিতীয় সেমিফাইনাল। ইতিমধ্যেই স্টেডিয়ামে প্রচুর মানুষ তারা ভিড় জমিয়েছেন উইন্টার কাপের সঙ্গে সামিল হওয়ার জন্য। সেলফি জোন রয়েছে মাঠে ঢোকার প্রবেশ পথে, দুর্দান্ত একটা সেলফি ক্লিক করতে পারেন। আমাদের তমলুক উইন্টার কাপ ফেসবুক পেজে পোস্ট করতে পারেন, ট্যাগ করতে পারেন। দীপায়ন আক্রমণাত্মক মেজাজে আরো একবার ব্যাট চালিয়ে খেললেন স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে। সায়ন প্রধান ম্যাক্সিমাম। রিভার্স রিভার্স বিদ্যুৎ গতিতে বল যাবে সীমানার বাইরে, ডিপ কাভার অঞ্চল দিয়ে। নিমস হসপিটাল বাউন্ডারি। অনেক অতীত ইতিহাস, অনেক টাফ ম্যাচ। পিনাকিদিন্ডা ব্রিগেড, টিল্লু শর্মা ব্রিগেড, বাবু খান ব্রিগেড, প্রচুর ইতিহাস রয়েছে। নতুন ইতিহাস লিখছে তাম্রলিপ্ত এলিট ক্রিকেট ক্লাব। আর 22 গজে দীপায়ন রয় অন ফায়ার।
পাশাপাশি মাঠের দক্ষিণ দিকে আগামীর ভবিষ্যৎ তারা তৈরি হচ্ছে। তো নিঃসন্দেহে একটা ভালো ছবি। পরবর্তী প্রজন্ম, আগামীর তারকারা তারা প্রশিক্ষণে রয়েছে। এই ছবিটাও লাইভ স্ট্রিমিংয়ে আসছে আপনাদের জন্য বা আসবে। কামব্যাক করলেন তপু, ডট বল। দর্শকদের আমরা ধন্যবাদ জানাই যারা মাঠে রয়েছেন রাখাল মেমোরিয়ালে এবং লাইভ স্ট্রিমিংয়ে আইস কাটছে। আমাদের ফেসবুক পেজ তমলুক উইন্টার কাপ, ভালোবাসা ছড়িয়ে দিন, সঙ্গে থাকুন। সান্টু খালসা চেষ্টা করেছিলেন, তবে শেষ রক্ষা হয়নি নিমস হসপিটাল বাউন্ডারি দীপায়নের ব্যাট থেকে। বিশ্রামে ব্যাট করছেন দীপায়ন। মুন্নাথুল এক্ষেত্রে সংযোগ ততটা ভালো হয়নি। লিটন বাড়ুই বলের নিচে ভুলচুক হয়ে গেল। অনেকটা সময় এয়ারে বল ছিল, ব্যালেন্স শেষ পর্যন্ত অন্তত ফিনিশ করতে পারলেন না। বলের নিচে ছিলেন, আইসেট ভালো ছিল, ক্যাচ ফসকালেন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে। ক্রিকেটের পরিভাষা মোটেও ভালো বার্তা আনবে না লিটন বাড়ুইর জন্য। এবং লিটন বাড়ুইও আজকে 9 করে 4-4টি ক্যাচ মিস হয়েছে এই ম্যাচেই। কোইন্সিডেন্ট আপনি বলতেই পারেন, কাকতালীয়। লিটনও ক্যাচ ছাড়লেন। 26 রানে ব্যাট করছেন দীপায়ন। মুন্নাথুল 12 রানে অপরাজিত। জিন্দাল, দীপায়ন রয় ক্লাস, টাইমিং, গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে আরও একবার নিজেকে মেলে ধরছেন। আরও একটা সায়ন প্রধান ম্যাক্সিমাম। পুরস্কার জিতে বাড়ি ফিরতে পারেন সেই আবহটা তৈরি করছে। জিন্দাল চলেছেন পরের বল নিয়ে। দীপায়ন রয় এক্ষেত্রে মিস টাইমিং, হাওয়াই বল, তপু 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 মিস করবেন না। ফাইনাল অঞ্চলের দিকে ব্যালেন্স ভারী সুন্দরভাবে রাখলেন। গুরুত্বপূর্ণ ক্যাচ, উইকেট জিন্দালের জন্য। তার কথা আমরা বলছিলাম 2016-র পরে আবারও বাংলার মাটিতে এ মরশুমে একটা আলাদা কামব্যাক করেছেন মেজাজে। আজকেও সেমিফাইনালের মঞ্চে সেই মেজাজটা তিনি দেখাচ্ছেন। দিনের প্রতিযোগিতায় আজকে ফাইনাল দিন। 8 দলীয় টিমের টুর্নামেন্ট, যেখানে প্রথম দল পাচ্ছে 1,20,000 টাকা সমেত সুদৃশ্য ট্রফি এবং রানার্স দল পাচ্ছে 80,000 টাকা সমেত সুদৃশ্য ট্রফি।
নতুন ব্যাটার রনক এসছেন। এদিকে দীপপল কিছুটা ভুলচুক করে বসলেন সম্ভবত। বাইশ সূত্রে 4টি রান আসবে স্কোরবোর্ডে। ওয়াইডের জন্য কোথাও আবেদন না, বাই 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 রানও নয়। বাইশ সূত্রে 4টি রান। ভালোবাসা ছড়িয়ে দিন, ভালোবাসা ফেরত আসবে বারে বারে, শতবার। শত যোজন দূরে রনক এসে বোধহয় এটাই বলতে চাইছেন, आशिक हूं मैं कातिल भी हूं, बादशाह मेरा नाम है। जी हाँ, बादशाह की तरह आपको काम भी करना पड़ेगा ये मैच में। रौनक, रोशनी डालना होगा मैच के ऊपर। ওভার বাউন্ডারি, সায়ন ট্রুধন সিক্সার রনকের ব্যাট থেকে। হিমাংশু জিন্ডল পরের বল, অফ ড্রাইভ, লং অফ অঞ্চলে প্রোটেকশন ছিল, ফেরত এলো একটা আবেদন। আবেদন, জোরালো আবেদন। সম্ভবত টেলিভিশন আম্পায়ারের সাহায্য চাওয়া হতে পারে। থার্ড আম্পায়ার রেফার করা হয়েছে। ভেরি স্পেশাল মোমেন্ট, ক্লিক করতে পারেন। সেলফি জোন, মাঠে ঢোকার মুখেই উইন্টার কাপের সেলফি জোন করা হয়েছে এবং সেখানে গিয়ে দুর্দান্ত একটা সেলফি আপনি তুলুন, উইন্টার কাপের সঙ্গে আপনি আছেন। সমরেশ দা, আবারও স্পেশাল থ্যাঙ্ক কল্পতরু মেডিকেল, পাথফাইন্ডার, শ্রী অরবিন্দ এক্সরে, ইউরো কিডস, আমি বাঙালি, দীপ্তি মোটরস, নারায়ণ নার্সিং হোম, শান্তি নার্সিং হোম, উডল্যান্ড নার্সিং হোম, আইরিস নার্সিং হোম, আরআরবি নার্সিং হোম, ফ্রেন্ডস নার্সিং হোম, পাবলিক রিলেশন নার্সিং হোম, সুমাইয়া, আরশি টেলিকম, আদি ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়, নিউ প্রত্যাশা গার্ডেন অ্যান্ড রিসোর্ট, টিউলিপ নার্সিং হোম, কুন্ডু ইলেকট্রনিক্স, রাগিনী হার্ডওয়ার্স, হেলথ ওয়েলফেয়ার হেল্পলাইন, ডক্টর শুভজিৎ সেন, তিতলিস ক্যাফে, বার জুয়েলার্স, জেম ইলেকট্রনিক্স, ভুইয়া ইলেকট্রনিক্স, নিউ জনপ্রিয় জুয়েলার্স, বাঙ্গুর সিমেন্ট, বঙ্গমাতা জুয়েলার্স এবং আমি বাঙালি। নিশ্চয়ই বাঙালি, বাঙালিয়ানা সব কিছু থাকবে আমাদের সঙ্গে, আমরা এগোবো। এবং রিপ্লেতে নিশ্চয়ই আমরা দেখলাম স্ক্রিনে ব্যাটার অনেকটা দূরে থেকে গেছিলেন। নিট অ্যান্ড ক্লিন পিকচার। রান আউট। বলটি ভালো সংযোগ হয়নি, সান্টু খালসা। দর্শকদের ছবি দেখুন প্রতি মুহূর্তে আইস রকার্স লাইভ স্ট্রিমিং এ তমলুক রাখাল মেমোরিয়াল স্টেডিয়াম থেকে আমরা পৌঁছে দিচ্ছি আপনাদের ছবি দেশ দুনিয়ার প্রত্যেকটি প্রান্তে লাইভ অন আইস রকার্স। লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করুন, নোটিফিকেশন অন করবেন, বেল আইকন প্রেস করে রাখুন। আমাদের ফেসবুক পেজ তমলুক উইন্টার কাপ। ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের সবার প্রিয় শিশু চিকিৎসক ডক্টর রফিকুল রহমান মহাশয়। ক্যাচ কল, ক্যাচ কল, হোয়াট আ ক্যাচ! লিটন বাড়ুই আরও একবার প্রমাণ করলেন ব্যাট হাতে যতটা সাবলীল, উইকেটের পিছনে ঠিক ততটাই অ্যাজ এ উইকেট কিপার, দক্ষ উইকেট রক্ষকের ভূমিকায় আরও একবার নিজেকে মেলে ধরলেন, একটা অনিন্দ সুন্দর ক্যাচ তালুবন্দি করলেন লিটন বাড়ুই। স্যারকে আমি মূল মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। अब भाई सुनना
ছিল দীপায়ন এবং মুন্না ধুলের জুটি, উত্তরণের পথ দেখাচ্ছিল, কিন্তু দুজনেই এই মুহূর্তে ডাগআউটে। সৌভিক পল, নানু 100 কভার অঞ্চলের দিকে ড্রাইভ করেছেন, লং অফ থেকে খেলোয়াড় চেষ্টা করবেন, তবে শেষ রক্ষা হবে না। নিমস হসপিটাল বাউন্ডারি। এই ম্যাচের পরেই ফাইনাল ম্যাচ, একদিকে PB11 তারা প্রস্তুত হচ্ছে, ওদিকে একটা দুর্দান্ত ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি, রাজহাংস গুপ্তা এবং রাজীব চন্দ্র পাশাপাশি, খুব কাছাকাছি। সচরাচর এই ছবিটা দেখা যায় না, আজকে দেখা গেছে। মেদিনীপুরের মাটি সবসময় আলাদা কিছু দেয়, এই ছবিটাও দিচ্ছে। গতির সঙ্গে নানু বিট করিয়েছেন শৌফিক পলকে, ডট বল, ওভারের পরিসমাপ্তি। পাঁচও 6 ওভারের খেলা শেষ, 74-6 উইকেটে। তো নিঃসন্দেহে ম্যাচ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে CY11 তাদের জন্য মোটেও ভালো সংকেত আসছে না। রোহিতকে আনা হয়েছে বলে আবারও। গালি অঞ্চলে ক্যাচ কল উইকেট। তনুময় মণ্ডল ক্ষেত্রে আর দ্বিতীয়বার ভুল করলেন না, এটাই বোধহয় বললেন, ভুল মানুষ একবারই করে, দ্বিতীয়বার মোটেও নয়। ওয়ান্স নতুন ব্যাটার রোহিত, নানু, হিমাংশু জিন্দাল, দীপাঞ্জন দাস। নিঃসন্দেহে এই মরশুমে সমস্ত গ্র্যান্ড স্ল্যামে এই বোলিং অ্যাটাক ঝড় তুলেছে। রেনবো কাপের কথা ভাবুন, বেলডাঙ্গা MLA কাপ। ওয়ান্স রাইজ খেলেছেন লং অনের উপর দিয়ে, দর্শক গ্যালারিতে সায়ন প্রধান ম্যাক্সিমাম। আর যে দর্শক বন্ধু ক্যাশ তালুবন্দি করেছেন মঞ্চে চলে আসুন। ক্রিয়েটিভ ব্রডব্যান্ডের পক্ষ থেকে 200 টাকা পুরস্কার। এক হাতে ক্যাচ নিতে পারলে 300 টাকা, মহিলা দর্শকদের জন্য 500 টাকা। ফাইনাল ম্যাচে পুরস্কারের মূল্য বাড়তে পারে। সান্টু কোথাও ভাবছে ফিল্ডারের পরিবর্তে যদি দর্শক হয়ে যায়। এই টুর্নামেন্টে দর্শক হওয়া মুশকিল তোমার জন্য। ম্যাচের গতি প্রকৃতি যা বলছে, দর্শক হয়ে ওঠা তোমার হবে না। অভাবের নবাব সান্টু।
নতুন গাড়ি এসছে শান্টুর হাতে, পূর্ব মেদিনীপুর থেকে খুব রেপুটেড ইব্রাহিম দা বাদে বোধ হয় ফার্স্ট প্লেয়ার। সৌগত মান্নার কাছেও 4 হুইলার নেই, শান্টুর কাছে আছে, কিন্তু 4 হুইলারটা একান্তই ব্যক্তিগত। মাঝে মধ্যে বেরোবে 2-4 বছর ছাড়া। সৌভিক পল শেষের দিকে চেষ্টা করবেন, খারাপ বল পেলে সেটাকে বড় শটে কনভার্ট করার, সেটাই করছেন। লিটন বাড়ুই, সৌভিক পল ছবি আঁকার চেষ্টায়, ব্যাট হাতে 22 গজে ছবি আঁকা যায়, কিন্তু ক্যাচটা অনবদ্য ক্যাচ। লিটন বাড়ুই ধীরে ধীরে ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্টের দিকে অনেকটা এগিয়ে যাচ্ছে। মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার, এমভিপি সে কথাই বলছে। সেমিফাইনাল জয়ের একেবারে দোরগোড়ায় ওম সাই বাবা। সিউড়ি রেনবো কাপ থেকে শুরু করে বেলডাঙ্গা এমএলএ কাপ, স্মৃতি বোধহয় আরও একবার ফেরাচ্ছে তারা। ফাইনালের রেজাল্ট সেটার জন্য একটু অপেক্ষা করতে হবে, কিন্তু ফাইনালের পথে তারা, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ম্যাচের ফলাফল জয় শুধুই সময়ের অপেক্ষা, এবং নিঃসন্দেহে সমস্ত খেলোয়াড়ের সীমা ছাড়িয়ে মাঠের মধ্যে জয়ের অনাবিল আনন্দ সেটা আসলে পড়ছে রাজীব চন্দর বুকে, হৃদয়ে এবং মনে অবশ্যই। স্মাইলিং ফেস। রাজীব চন্দ্র এই চেষ্টাটা যেন না করেন মাঠের বাইরে ক্যাচ তালুবন্দি করার, ম্যাচ তালুবন্দি হয়ে গেছে। দর্শক আরও একবার মাঠের বাইরে ক্যাচ তালুবন্দি করেছেন। মঞ্চে চলে আসুন, আপনার জন্য ওয়েট করছে 200 টাকা ক্রিয়েটিভ ব্রডব্যান্ডের পক্ষ থেকে। আবারও একটা উইকেট হতে পারে। লিটন বাড়ুইর আওয়াজ, ক্যাচ কল না, পৌঁছানো মুশকিল ছিল, সহজ ছিল না। শেষ বল থেকে নিমস বাউন্ডারি এসছে, নিমস হসপিটাল বাউন্ডারি, এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচ থেকে জয়লাভ করে উইন্টার কাপ ফাইনালে পৌঁছে গেল ওম সাই বাবা। সো নেক্সট ম্যাচ, দ্য ফাইনাল ম্যাচ অফ দ্য টুর্নামেন্ট, যারা একদিকে পিবি 11, পিবি 11, অন্যদিকে ওম সাই বাবা। এই মরশুমটা তাদের জন্য কিছুটা ইউনিক যাচ্ছে, রাজনন্দিনী কাপেও তারা পার্টিসিপেট